واقعی پاکستان سے سچے ہو تو تم ذوالفقار علی بھٹو سے لا تعلقی کا اعلان کرو اور یہ کہو کہ ذوالفقار علی بھٹو میرا لیڈر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا بانی نہیں ہے، اس نے پاکستان کو توڑا، اس نے پاکستان کو دو لخت کیا، اس نے یہاں پر دہشت گرد تنظیم الذوالفقار بنائی، اس کی ہدایت کے اوپر یہ ساری دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں۔ تو یہ سعید غنی صاحب، جس دن اسمبلی کا سیشن ہوگا میں تمہارا ماضی پھر اسمبلی کے سیشن میں تمہارے سامنے ہم بات کریں گے۔ ہم نے کبھی بھی پیٹھ پیچھے نہ ماضی میں بات کی ہے، میں 1992 سے اس اسمبلی کا ممبر ہوں اور میں یہ تمہارا کچا چٹھا ہمیشہ اس اسمبلی کے فلور پہ بتاتا آیا ہوں۔ جو بھی ویری فرسٹ سیشن آئے گا اس کے اندر میں کھڑا ہو کے یہ ساری باتیں کروں گا، اور اگر تم میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کے ان تمام اقدامات سے تم نفی کرنا، جس طرح ہم نے اپنے بانی سے علیحدگی اختیار کی۔ بہت بہت شکریہ۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ معزز صحافی حضرات، ہر بجٹ سے پہلے ایک پری بجٹ سیشن ہوتا ہے جس میں تمام ایم پی ایس بجٹ کے حوالے سے تجاویز دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیوروکریسی نوکر شاہی بجٹ بناتی ہے، بجٹ ترتیب دیتی ہے اور وہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، لیکن صرف وہی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں ان کی ڈکٹیٹرشپ قائم رہے۔ انہوں نے یہ پری بجٹ لے کر اس اسمبلی کے ایوان کے ممبران کی کوئی سفارش نہیں لی۔ پھر اس اجلاس سے پہلے 4 سہ ماہی میں آڈٹ اپنا رپورٹ پیش کی جاتی ہے خرچے کی۔ جو پچھلا بجٹ تھا وہ بھی انہوں نے پیش نہیں کی، ایگزیکیوشن آف اکاؤنٹ وہ بھی انہوں نے پیش نہیں کی کہ ممبران کو اور ممبران کے ذریعے عوام کو، میڈیا کے طرف سے عوام کو پتہ چلتا کہ کتنے پیسے انہوں نے تعلیم پر رکھے تھے، اس میں کتنے خرچ کیے، ہیلتھ پہ کتنے رکھے تھے، کتنے خرچ کیے، وہ بھی نہیں پیش کیا۔ پھر آڈٹ رپورٹ آتی ہے کہ جو آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں اس میں بے قاعدگی تو نہیں ہے۔ اس میں ہر سال 5,000 ہزار 6,000 نکات ہوتے ہیں، آبجیکشن ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بے قاعدگی ہوئی، وہاں بے قاعدگی ہوئی۔ اس دفعہ بہت زیادہ بے قاعدگی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ ایم پی ایس کو جائے گی، میڈیا کو جائے گی، میڈیا سے عوام میں جائے گی، وہ بھی پیش نہیں کی۔ اس کے باوجود انہوں نے اجلاس بلایا، ہم اجلاس میں آئے، ہم نے ساری تجاویز پیش کی، لیکن یہ ایک جابرانہ اور ڈکٹیٹرشپ والا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس بجٹ میں اپنی مرضی کے مطابق اس بجٹ میں کراچی میں 85% کورونا کے مریض ہیں، جو اموات سندھ میں ہوئی ہیں اس میں 90% صرف کراچی میں ہوئی ہیں۔ انہوں نے نہ کراچی میں ہیلتھ سیکٹر میں کوئی نئی اسکیم رکھی، نہ ایجوکیشن سیکٹر میں رکھی، نہ روڈ سیکٹر میں رکھی۔ کراچی کے لیے اس 233 ارب روپے میں سے ایک اسکیم بھی نہیں ہے، اور جو پرانی اسکیموں میں پیسے رکھے وہ ہر سال لگتے ہیں۔ یہی جو یہ بنا رہے ہیں نیپا کے اوپر، کیا نام ہے اس کا، ہاسپٹل انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل، جو پہلے کی تھی 2009 کی وہ ایم کیو ایم کی اسکیم تھی۔ ہر سال پیسے رکھتے ہیں، ہر سال پیسے نکال لیتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے ایک تو اس اسکیم پہ ٹوٹل 75 ملین رکھا ہے۔ اس کے علاوہ
जो कि कई अरब रुपए की स्कीम है। इसके अलावा पूरे कराची के लिए ये बूंद बूंद के को तरसते हुए कराची ये कोरोना में गिरफ्तार कराची, ये तबाहाल सड़कों वाला कराची जहां पर 10 मिनट का फासला 2 घंटे में तय होता है, और ये सीवरेज और गंदगी से भरा हुआ कराची, इसके लिए, और जिसकी आबादी सिंध की कुल आबादी का लगभग 50% है, यहाँ पे इसके लिए इन्होंने सिर्फ 11% रखे। जब हमने देख लिया ये अपनी किसी इस्लाह के लिए तैयार नहीं है, हमने इस इजलास का बायकाट किया, इस बजट को मुस्तरद किया, और सामने बैठे हुए हैं मीडिया के ज़रिए लहूलहान कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल मीडिया के ज़रिए सारे पाकिस्तान को बता रहे हैं। और अब ये एहतिजाज ख़त्म नहीं होगा, ये अपनी शक्लें तब्दील करता रहेगा। आज इसमें एमपीए हैं, कल इसमें अवाम भी आ जाएंगे, ये पूरे कराची में फैल जाएगा, और ये एहतिजाज इस हुकूमत के खिलाफ जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मौज़म अब्बासी साहब के वालिद हाजी मुनव्वर अब्बासी साहब का इंतकाल हुआ। मैं पहले चाहूँगा आप लोग सब उनके लिए फातिहा पढ़ लें। एक सेकंड, एक मिनट, बात करनी है। मैं कल के अरबाब का माइक बंद हुआ तो फिर कितना बोल सकता है। मैं कल के बजट पे जो तकारीर थी उस पे बात करने से पहले दो बड़े अहम मसले हैं जिसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा। एक, पेट्रोल की कीमतों के अचानक इजाफे की। आपको पता है कि आलमी मंडी के तेल के रेट रोज़ शाया होते हैं, और पिछले 20-25 दिन से जो रेट हैं वो पिछले माह के रेट से बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे वादे था कि तेल की कीमतों में जो कीमतें थीं उससे इजाफा होगा। खौफ ये था कि अगर वो कीमतों का इजाफा जैसे ही ओगरा ने अपनी सिफारिशात पेश की हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी शुरू कर दी थी लोगों ने, जिसकी वजह से पेट्रोल नापैद हो जाता। इसलिए हुकूमत ने मजबूरन उस वक्त से पहले 1 जुलाई के बजाय कल ही वो कीमतों को इजाफे का ऐलान करना पड़ा। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, अभी भी रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल हमारा है, और आप वो देख सकते हैं, वो मीडिया पे भी आता रहेगा। जी 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 112% बढ़ी है कीमत इंटरनेशनल मार्केट में। तो अभी भी सबसे सस्ता पेट्रोल इस इलाके में हमारा है। दूसरा अहम मसला जिसके लिए नेपरा जिम्मेदार होती है या CPPAG होती है। CPPAG जो है सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी है, के इलेक्ट्रिक के मामला ने पिछले 5-6 दिन 7 दिन से इस शहर को बहुत ज़्यादा तंग किया, और हमने बाकायदा जिस दिन ये शुरू हुई हमने फौरी तौर पे पावर के मिनिस्टर जनाब उमर अयूब साहब से कहा, उन्हीं ने नेपरा की टीम भेजी, उसी ने इंक्वायरी की। जो उसकी तफसीलात हैं वो आएंगी, लेकिन कल के इलेक्ट्रिक के चीफ मुनिस अलवी साहब ने ये गारंटी दी है कि इस लोड शेडिंग का कल दी थी कि 48 घंटे के अंदर मामला नॉर्मल हो जाएंगे। हम पीर के दिन उनके दफ्तर जाएंगे और देखेंगे कि वो किस हद तक नॉर्मल हुए। हम के इलेक्ट्रिक को दोबारा यहाँ तंबीह करना चाहते हैं कि इस किस्म के मामला कराची के बाशऊर शहरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसमें आपको पता है
کہ پاکستان تحریک انصاف شاید ملک کی وہ واحد جماعت ہے جس میں موروثی سیاست نہیں ہے، جہاں آپ کے نام کے ساتھ اگر زرداری ہو نہ ہو اور ایم کیو میں بھی نہیں ہے موروثی سیاست، اور جماعت اسلامی میں بھی نہیں ہے اس کے لحاظ سے، لیکن یہ چند جماعتیں جو اپوزیشن میں جو 3 میجر پارٹیز ہیں اس میں جب تک آپ کے نام کے ساتھ شریف نہ لگا ہو آپ قیادت میں نہیں آ سکتے، جب تک آپ کے ساتھ جھوٹو بھٹو نہ لگا ہو، اس سے کہ اصلی بھٹو تو غائب ہو گئے تو وہ بلا وجہ بھٹو جب تک نہ لگا ہو تو آپ قیادت میں نہیں آ سکتے۔ اب تو یہ والے مسائل ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، ہمارا لیڈر بھی بڑا زبردست آدمی ہے، وہ کہتا ہے تم اپنے دل کی بات کرو، حق کی بات کرو، سچ کی بات کرو، کر لو، اس میں وہ روکتا نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہماری حکومت کے ادارے ہوں چاہے کسی کے ہوں، اگر تم نے عوام کے ساتھ زیادتی کی، انصاف نہیں دیا، تو ہم تمہارے خلاف بھی احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں کل کی مسٹر برائٹ who is never right now۔ پہلے تو میں کہتا ہے sometimes right، تو اب تو مجھے کہنا پڑے گا۔ اور یہ ٹیوب لائٹ جو جلتی ہے اس بلب سے بہتر ہے جو کبھی جلتا نہیں ہے۔ میں تو کبھی کبھار جلتا ہوں نا، وہ بالکل جلتے نہیں، وہ فیوز لائٹ ہے، میں ٹیوب لائٹ ہوں تو وہ فیوز لائٹ ہے۔ شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں سمجھایا، انہوں نے ہمارے اوپر بہت تنقید کرتے تھے کہ جی قرضے بڑھا دیے، میں نے وہ $1 کی مثال دے کے سمجھایا۔ انہیں ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے غلط ثابت کر دو، اور اگر سچے نہیں ہو تو معافی مانگ لو۔ نہ انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا، نہ انہوں نے معافی مانگی، یہ ان کی حالت ہے۔ سندھ میں شرح خواندگی کم ہوئی، اس کا جواب نہیں دیا۔ سندھ میں تعلیمی معیار کم ہوا، اس کا جواب نہیں دیا۔ باقی سارے چیزیں جو علیم عادل شیخ صاحب نے کی ان کا ذکر ہم نے بار بار تقریر میں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر جو میں آپ کو سب سے اہم بات بتانا چاہتا ہوں، 2010-11 کا بجٹ، 2010-11 کے بجٹ میں 340 بلین کا بجٹ تھا۔ کتنے کا؟ 340 بلین۔ اس میں سے اخراجات کتنے تھے؟ 268 بلین، 268 بلین، اور اینول ڈیولپمنٹ کے لکھے گیا 153 بلین، 153 بلین روپے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے۔ یعنی جو اخراجات ہوتے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا اس کے اندر اگر 153 کو دگنا کر دیں تو 300 ہوتا، یہاں 268 رکھے گئے تھے حکومت چلانے کے اخراجات۔ اب 2020 کا بجٹ دیکھیے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ کتنا ہوا 10 سال بعد؟ 232 بلین۔ کہاں سے بڑھا؟ 153 سے 232۔ حکومت کے چلانے کے اخراجات اگر اسی حساب سے رکھے جاتے تو 464 ہونے چاہیے تھے۔ جو ریشیو چل رہا تھا 2010 میں اس کے لحاظ سے 464 ہونے چاہیے تھے۔ ہیں کتنے؟ 968۔ 968 یعنی اخراجات کو 268 سے 4 گنا بڑھا دیا۔ سندھ کا بجٹ 1.2 ٹریلین یعنی 1222 بلین کا ہو گیا، جو کہ 340 کا تھا۔ اگر ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھاتے رہتے تو ہمارے سارے مسائل حل ہوتے رہتے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نوکری بانٹو، نوکری بانٹو، منچہیتوں کو بانٹو، سیاسی کو بانٹو، جالے کو بانٹو، لٹیرے کو بانٹو، یہ سب کام ہوتا رہا۔ اور جا کے حالات دیکھ لو کہ سروس ڈیلیوری کیا ہے، عوام کو کی کیا خدمت کر رہا ہے یہ سرکاری سرونٹ۔ جتنی وہ نوکری کماتا ہے اس سے زیادہ وہ رشوت لیتا ہے، اور یہ تنخواہیں بھی بیچی جاتی تھی، نہیں تھے۔
फिर हमने दिखाया, मैंने कल भी आपको बताया, फिर यहाँ बताना चाहूँगा, इसका भी जवाब नहीं दिया कि हेल्थ के अंदर 5 स्कीमें ऐसी हैं जो 10 साल से पुरानी हैं, 35 ऐसी हैं जो 5 साल से पुरानी हैं, 50 ऐसी हैं जिनका अप्रूवल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ एजुकेशन में 19 ऐसी हैं जो 10 साल से पुरानी हैं और 10 ऐसी हैं जिनको अप्रूवल नहीं है और 80 ऐसी हैं जिनको 5 साल से पुरानी है। मैं पूरी उसका करके अगर दूं तो टोटल जो बन जाता है जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी स्कीम है वो कोई 40 हैं इस एडीपी में, और जो वो हैं जो 5 साल से ज़्यादा पुरानी वो 200 हैं, और जो अनअप्रूव्ड हैं वो भी कोई 80 हैं। तो जो सही वक्त पे चल रही हैं वो चल रही कितनी हैं? 100 स्कीमें। अब मैं इस आदमी को सिर्फ एक लफ्ज दे सकता हूं, एक लफ्ज कह सकता हूं कि ये अब वजीर आला नहीं रहा। जिस किस्म से अंग्रेजी में तकरीर, अंग्रेजी में बजट डॉक्यूमेंट, इसको मैं एक ही नाम दे सकता हूं, लेकिन नाम दोने से पहले मैंने शायद माजी में इसी मकाम पे एक बात पूछी थी आप सहाफ़ी हजरात से कि आप मुझे बताइए अमर इब्न हाशिम को जानते हैं तारीख में कौन था? किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही कि जानते हैं। अरे अबू अल हकम को जानते हैं? अबू अल हकम कौन था? भाई इस शख्स को जब मैं अबू जहल कहूँगा तो आप सबकी ज़बान पे और गर्दनें हिलेंगी कि हाँ हम अबू जहल को जानते हैं। ये जो पहले 2 नाम लिए हैं वो उसी अबू जहल के थे। ये लोगों की खसलतें बयान करना कोई गैर इस्लामी बात नहीं है। मैंने आपको ये बात कह के साबित कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अब इनको वजीर आला नहीं अय्यार आला कहूँगा। मैं एक और चीज़ की भी निशानदेही करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हमारे हलीम आदिल शेख साहब ने कहा था कि सब लोग खड़े हो जाएं कि जिन्होंने सिंध को लूटा है आओ मिल के बद्दुआ करते हैं। तस्वीर निकाल के देख लो, तस्वीर निकाल के देख लो। मेरी दाईं जानिब के लोग कोई एक खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा और इस तरफ के एक शख्स खड़ा हुआ नजर आएगा। पीपल्स पार्टी का एक शख्स नहीं खड़ा हुआ। एक तो खड़ा हो जाता, नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, उन्होंने सबकी तकरीरों के जवाब देने की कोशिश की। दीवान सच्चल के ऊपर खास इनायत थी उनकी। हलीम आदिल शेख की तकरीर का जवाब क्यों नहीं दिया? मोहम्मद हुसैन की तकरीर का जवाब क्यों नहीं दिया? जावेद हनीफ की तकरीर का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी तकरीर का जवाब क्यों नहीं दिया? इसकी वजह सिर्फ एक है, उनके पास जवाब नहीं। नुसरत अब्बासी का जवाब नहीं, नुसरत अब्बासी का जवाब नहीं है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि उनके पास जवाब नहीं। उन्होंने सबको सराहने की भी कोशिश की। आपको एहसास प्रोग्राम में जो रकम बांटी गई, जो कि अगर किसी एक उसमें देखी जाए तो सबसे ज्यादा अगर रकम बटी है 12,000 फी कस। कितने लोगों को बटी है दुआ? 61 लाख लोगों को। सिंध के अंदर 61 लाख लोगों को बटेगी, अगर बटी नहीं चुकी अभी तक। और उसके लिहाज से कितने पैसे हुए? 72 अरब तक जाएगी ये रकम। बता दे किसी प्रोग्राम में, कोई सिंध हुकूमत के किसी प्रोग्राम में इससे 10% रकम खर्च कर रही हो। ये वजीर आला ऐसा नाशुक्रा है, नाशुक्रा है, क्योंकि ये अय्यार आला है कि उसको पता है कि अगर मैंने तारीफ कर दी, हमने तो भुट्टो की तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। हमने कहा एटम बम दिया, बहुत अच्छा किया। तुम्हें इस बात को कहते हुए क्यों शर्म आती थी? ये सिर्फ दिखाती है कि इनके दिल जो है वो सुकड़े हुए। मैं आपको पता है हबीब जालिब की शायरी पे जिस पे इन्होंने अख्तिताम किया था, उन्हीं ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे अपना मूवमेंट, तो उस वक्त एक उन्हीं ने नज़म और लिखी थी, खेत बडेरों से ले लो, खेत
वडेरों से ले लो, मिले लुटेरों से ले लो, ये मुल्क के अंधेरों से ले लो, है ना कोई आलीजा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हबीब जालिब की उस वक्त की नज़म थी। फिर लड़काने चलो वरना थाने चलो आई, और फिर एक और आई है जो उन्होंने हबीब जालिब ने लिखी, मुझे उसकी तारीख नहीं मिली, लेकिन खतरा है जरदारों को, खतरा है जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, खतरा है जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, खतरा है लुटेरों को, खतरा है इन बीमारों को, खतरा है लुटेरों को, खतरा है इन बीमारों को। अब समझ में आ गया। मुझे तो लगता है हबीब जालिब ने इसी दौर के जर के पुजारी मुल्क की बीमारी के लिए ये लिखी थी। और घबराया हुआ कौन है? जिसे 6 जुलाई को जाना है। उन्होंने बहुत सारे नाम याद कराए। उन्हें कहा इस मुल्क को कायदे मिल्लत पता है, मादर मिल्लत पता है, और उन्होंने कहा कि कायदे किल्लत जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। तो मैं भी एक खिताब देना चाहता हूँ। एक शख्स मिस्टर 10% भी खिलाया, मिस्टर 90% भी खिलाया, उसने मुल्क को जो काम किया मुल्क के लिए, मैं भी एक खिताब देना चाहता हूँ जरदारी साहब को, कायदे जिल्लत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट सुनो, एक मिनट, ये साफी भाइयों के हवाले से एक इनके ज़हन में बात है जो करने चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ एक पॉइंट के लिए आया यहाँ पर, और वो मेरे इल्म में भी बात आई, और ज़ाहिर है कि तमाम सहाफ़ी बरादरी सहाफ़ी बरादरी जो भी यहाँ पर मेरी साथ यहाँ मुस्तकिल यहाँ पर रह रही है और जो काम कर रही है, तो आपके इल्म में है कि जैसे अभी फिरदौस भाई ने बताया कि कोविड-19 के हवाले से बड़े अंदर गुनगाए गए कि हमने बड़ा काम किया, और अब आप लोग रोज़ सुनते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से मेरे और आपके सबके बहुत ही प्यारे दोस्त भाई मुनव्वर आलम भाई की वालदा के साथ जो हशर हुआ है, जो काम उन्होंने किया है, अल्लाह ना करे किसी भी वालदा के साथ ये काम हो, जो अभी 4 दिन पहले ही इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गई, और वो औरत जो है, एक पढ़ी लिखी खातून, उसको कोई कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन उसको कोरोना के वार्ड में जो है वो एडमिट किया गया। बड़े बड़े लोगों ने उनको लिए फ़ोन किए, बड़े बड़े लोगों ने उनसे दाद रसी की, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। और वो शख्स जो हमारा दोस्त है, हर वक्त यहाँ असम्बली में इन लोगों के साथ रहता है, हमारे साथ रहता है, और वो भी उस वक्त अपनी वालदा को नहीं बचा सका, जिसका रिपोर्ट आई कि वो नेगेटिव है जब वो हॉस्पिटल में थी और वो कोविड-19 के कोरोना वायरस के वार्ड में थी। उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर डाला गया। सवाल किए गए 12 दफ़ा, लेकिन उन्होंने कोई इसका सही जवाब नहीं दिया। बिल आखिर 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई। 24 तारीख को जो एक और रिज़ल्ट उन्होंने गवर्नमेंट ने जो कराया, जो जिना हॉस्पिटल ने कराया है 24 तारीख को, और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 21 तारीख को जब डेथ हुई है तो उन्होंने डायग्नोज किया कि इनको ये नेगेटिव है, कोरोना वायरस की वजह से नहीं है, लेकिन 24 तारीख को जो रिपोर्ट आई है आफ्टर डेथ, यानी एक शख्स मर चुका है, उसके बाद जो है वो उसका टेस्ट आया है और वो पॉजिटिव आया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस हुकूमत के काम बराए मेहरबानी उसको देखें। एक मिनट, इसी सिलसिले में आपको सब हजरात को पता है कि अल्लामा तालिब जौहरी किबला साहब मरहूम व मग़फ़ूर कि वो पिछले 4 साल से अलील थे। उनको भी कल वज़ीर आला साहब ने कोरोना का कर दिया था। तो ये तो इनके कोरोना के करने के तो कुछ नहीं है। हमारे नुसरत बहन कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले अलीम आदिल शेख साहब के पास एक अहम खबर आई है, वो आपको बताएंगे। हमारे MP हैं शहरियार शर साहब, अभी उन्होंने मुझे कॉल किया घोटकी से, जिन्होंने यहाँ असम्बली में तकरीर भी की थी। गुज़िश्ता रोज़ उनके बरादरी के किसी शख्स को पुलिस ने पकड़ कर गोलियाँ मारी। इस वक्त वो जब हस्पताल देखने गए तो इस वक्त घोटकी अस्पताल को घेरा किया हुआ है। हमारे MPA को, उनके साथियों को घोटकी पुलिस ने घेरा किया हुआ है। इस वक्त जो सिंध पुलिस है वो वज़ीर आला साहब की अपनी मर्ज़ी की पुलिस है, और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हम कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करें,
گھوٹکی دور نہیں ہے. ہمارے ساتھی شہریار شر کو اگر کسی قسم کا نقصان پہنچا تو وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ پولیس اس کی ذمہ دار ہوگی. اس کا فوری طور پہ آئی جی سے نوٹس لیں کہ ایسا پولیس میں زیادتی کیوں کی گئی ہے اور اس وقت گھیراؤ کیوں کیا گیا ہے. اور باقی میں نصرت بہن سے پہلے کہ بھائی وزیر اعلیٰ صاحب کو تو بھائی جس کا انتقال ہونا ہے کورونا میں چلا گیا, اور اس کی مثال کل آپ نے دیکھ لی. کل انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ کہتے ہیں بھائی منور حسن صاحب کورونا میں چلے گئے, علامہ طالب جوہری صاحب کورونا میں چلے گئے, مفتی نعیم صاحب بھی کورونا میں چلے گئے, لیکن ان کو نہیں تھا, ان کے بیٹوں کو تھا, ان کا ٹیسٹ بعد میں ہوا. منور عالم صاحب ہمارے ساتھی, ان کی والدہ کی رپورٹ بعد میں آتی ہے, پہلے کہہ دیا جاتا ہے اسپتالوں میں. تو ثابت ہو گیا کہ جو بیمار ہوتا ہے, جس کی ڈیتھ ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات ہو. اس کے بعد کل جب ان کو احساس دلایا ان کے وزیر نے, انہوں نے کہا کہ نہیں کورونا میں نہیں گئے. اس سے ہمارے الزامات ثابت ہوتے ہیں کہ زبردستی کورونا کی ڈیتھ بڑھا کر پتہ نہیں کیا لینا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف 2-3 باتیں کہوں گی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا. میں اس اسمبلی کی تیسری بار ممبر ہوں. 13واں بجٹ, میں ان کی ذات پر کچھ نہیں کہوں گی, سید ہیں اور ہم سادات کی بہت ہمارے دل میں احترام ہے, اور جو نہیں کرے گا تو وہ ایک ہوتا, ان کی میں ذات پر کچھ نہیں کہوں گی. ان کی جو ڈیزگنیشن ہے ایز اے چیف منسٹر, اس پر بات کرنا میرا رائٹ ہے. 13واں بجٹ, سندھ کا وزیر اتنا کنفیوز, اتنا منجھا ہوا شخص جو پہلے سمجھا جاتا تھا, اتنی جو اسپیچ, میرا ایک جملہ یہاں ان کا میرے پاس نوٹ ہے, ایسی اسپیچ میں نے ان کی کبھی نہیں سنی. ہاں, میرے بار بار کہنے پر یہ ہوا کہ انگریزی سے آ گئے ہیں سندھی اور اردو پر, یہ ایک اچھی بات ہو گئی. چلیں, یہاں کہتے ہیں جتنی بھی تقریر تھی جو کاؤنٹر کیا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب, نصرت عباسی صرف ایک سوال پوچھتی ہے, یہ جو پیچھے اتنی آپ کی کابینہ بیٹھی تھی, اتنے آپ کے پارلیمانی اور ایم پی ایس, کسی کو آپ یہ ٹاسک نہیں دے سکتے تھے کہ جتنی پوری تقریر میں نے ایک نوٹ کی ہے, آدھا گھنٹہ انہوں نے کرونا پہ بات کی جو کہ ہیلتھ منسٹر نے کر دی, دوسرے ممبرز نے کر دی, آپ نے بھی آدھا گھنٹہ اس پہ لے لیا. اس کے بعد جو باتیں ہوئی وہ باتیں تھیں جو آپ سیاسی طور پر اپنی قیادت کو خوش کر رہے تھے. ہم ضیاء الحق نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, عمران خان سلیکٹڈ ہے, عمران خان فلو کی بات کرتا ہے, فلاں کرتا ہے. ایک وزیر اعلیٰ کا کام تھا کہ سال کے بجٹ پر اتنا آپ کے پاس پرندہ ہوتا اور ایک صرف لیڈر آف اپوزیشن کی اسپیچ کو کاؤنٹر کرتے. جو سارے اخبارات میں لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر چل رہی ہے اور اس کا کوئی پوائنٹ اس لیے نہیں چل رہا, وزیر جو ہیڈ لیڈر آف ہاؤس ہے, کہ اس نے صرف اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے ایک جو بیان دیا, سپریم کورٹ بغیر سوچے سمجھے نوٹس لے لیتی ہے. آئی ہیو نوٹڈ دا سینٹینس. اگر سپریم کورٹ بغیر سوچے سمجھے نوٹس لیتی ہے, میں بغیر اس کے نہیں کہتی, ریکارڈ نکلوانا ہے ہم نے ابھی جا کے, بلکہ آپ لوگ نکالیں, آپ کے پاس ہوں گی, یہ ان کا جملہ ہے کہ سپریم کورٹ بغیر سوچے سمجھے نوٹس لے لیتی ہے. اس کے علاوہ بھی بیکار باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی اور میں لکھ کر ہنس بھی رہی تھی, اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ ایک سی ایم جس کا سندھ کا تباہ ہے, صوبے میں لوگ مر گئے, ان کو کچھ نہیں ملا, پھر اتنے فخریہ کہتے ہیں اور اتنا فخر سے, ایک پراؤڈ سے. اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. 12 سال ہم رہے اور یہ نہیں رہیں گے, 12 سال بھی ہم ہی رہیں گے. تو اللہ, نصرت سحر کی دعائی ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اس کا جو انجام ہوتا ہے, نصرت چاہتی ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ہو.